जगन्नाथ आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी ओडिया व्याकरण पुस्तकर तृतीय अध्याय जहाँकि रूढ़ी और लोकवाणी। रूढ़ी कहले कौन बुझू प्रथम आम देखा। देख रूढ़ी कहले प्रथम आम बुझा कौन सी शब्द निस्वार्थ अर्थ छाड़ी निजस्व अर्थ छाड़ी निज गोटे शब्द अच्छे निज अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताको रूढ़ी बोली कहगला। उदाहरण स्वरूप गोटे झील घर जाइए गोटे झील को देखा से झीलटी खूब सुंदरी ता बाहागर घर को केते लोक आसी से झीलटीर आसे सबिता को पसंद कले से झीलटी को सबिता से झीलटीर ना था सबिता सबिता को पसंद कले एवं बाहागर स्थिर है शेष में बाहागरटी है। से भाव में अन्य किसी माध्यम जदि कहला देख सबिता गोटे चाउल गढ़ा ताको देखा बरघर देखा आसला झीलटी रूप तांको मन को पाइला ता रूपटी से अति सुंदरी एवं ताको पसंद आसला बा मन को पाइला बाहागर स्थिर है शेष में पुओटी सहित झीलटीर हाथ गंटे पड़ा उभय हाथ को दी हाथ हेले उभय विवाह हेले है ना नहीं। एटा देख समान अर्थ भावना आम भावना को समान भाव में प्रकाश करुचे किंतु भिन्न भिन्न अर्थ अच्छी बुझीगला। देख खूब सुंदरी प्रथम अनुच्छेद अच्छे खूब सुंदर द्वितीय अनुच्छेद गोटे चाउल गढ़ा है ना नहीं। तापर पसंद कले मन को पाइला बाहागर है हाथ गंठी पड़ा बाहा हाथ को दी हाथ है ताकू कहगला रूढ़ी। मैंने बुझीपारि ए रूढ़ी कहले कौन गोटे चाउल गढ़ा कौन सी अर्थ कौन सी शब्दर अर्थ सुंदरी बा सुंदर नुहे किंतु तीनोटी शब्द एकत्र मिसिले यार अर्थ होउछि सुंदरी है ना नहीं। ताहले कौन रहिला धातुरु शब्द गढ़ा हुए केनु आमे जाने जो आमे धातुरु ही शब्द गढ़ी थाउ है ना नहीं। गोटे शब्द रु अन्य शब्द गढ़ा होता है शब्द तीन प्रकार शब्द केते प्रकार तीन प्रकार कौन कौन रूढ़ी यौगिक एवं जगरूढ़ कौन कौन रूढ़ शब्द केते प्रकार तीन प्रकार कौन कौन रूढ़ यौगिक आउ कौन जगरूढ़। हाँ बुझीगला। प्रथमे आम देखा रूढ़ रूढ़ केमी प्रस्तुत है प्रथम देखा। देख रूढ़ शब्द जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताहा रूढ़ बुझेला। देख जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करे प्रकृति जहाँ देती अर्थ प्रकाश नहीं करी जदि भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताको रूढ़ बोली कहगला। यथा क्षत त्रयुक्त क्षत्र क्षत्र शब्दर प्रत्ययगत अर्थ जे क्षतरु त्राण करे मात्र यार साधारण अर्थ जाति विशेष क्षत्रिय जो है किंतु ना तार प्रत्ययगत अर्थ है जे क्षतरु त्राण करे किंतु तार साधारण अर्थ जाति विशेष से परी घट प्लस घट हम घट धातुर अर्थ घट कहले चेष्टा करिबा मात्र घट शब्दर अर्थ हो पात्र एटे देख जिते धातुर अर्थ गला से चेष्टा करवा हो गला किंतु नहले घट गोटी कौन घट गोटे शब्दर अर्थ बा सार अर्थ हो पात्र से बढ़िया रूढ़ शब्द रूढ़ी रूढ़ी भी बोले रूढ़ति प्रसिद्धि उत्पत्ति द्युत्पत्ति बहिर्भूत अर्थ प्रकाशर शक्ति होता है। रूढ़ी प्रयोग निम्नलिखित पद समष्टि बा खंडवाक्य को लक्ष्य करागला अंधार को टेका पकेइबा कौन तापर अरण्य रतन प्रथम खंडकाव्य क बा खंडकाव्य अर्थ नुहे कौन सी अंधारिया स्थान को टेका फोपाड़ा ताने नुह तार प्रकृत अर्थ नुह यार अर्थ हो कौन विषय स्पष्ट ज्ञान आहरण अर्जन नक केवल अनुमानिया भित्तिक कौन कार्य करवा। देख आम जो एग्जाम दे गले क्या करूँ
एग्जाम दे गला बेले आमे अनुमान के आमे आंसर जानी नहीं था अल्प अल्प पढ़ी था मुंडे नहीं था किंतु आमे ढापा मार दे था ना ना नहीं आमे ढापा मारी दे था जहाँ हला बोली के भाभी नहीं था से भाया अंधार को टेका पकेबार किंतु कौन तार प्रकृत जदि अर्थ देखा ताहले अंधार को कौन गोटे टेकाड़े पकईदेवा बुझेगा ना कि तार तार अर्थ कौन हो तार अर्थ हो कौन ज्ञान आहरण अर्जन नक केवल अनुमान को भित्ति कर कौन सी कार्य करवा है भागवत साम्य जहाँ थाउ ना कहीं एठारे अंधार को टेका पकाइबा शब्द सेमानकर आभिधानिक व व्युत्पत्तिगत अर्थ को प्रकाश करी अलग एक रूढ़ अर्थ को व्यक्त करिसेंति सेहीपरि अरण्य रदन ए खंडकाव्यटी अरण्य रदन करवा बा अरण्य कांदिबा है ना नहीं व्युत्पत्तिगत को त्याग करी वृथा प्रयास अरण्य रदन कहले वृथा प्रयास करवा अर्थ को व्यक्त कर तेणु करिकी कौन है तेणु करिकी है कौन है अलग अर्थ को अलग अर्थ रे प्रकाश कला तेणु करके ताला रूढ़ी तेणु कौन सी वाक्यांश मूल अर्थ को अतिक्रम न करी एक निर्दिष्ट अर्थ रे व्यवहृत हेले ताको रूढ़ी कहगला ताको रूढ़ी कहगला कौन सी वाक्यांश मूल अर्थ को अतिक्रम न करी एक निर्दिष्ट अर्थ रे व्यवहृत हेले ताको रूढ़ी बोली कहगला प्रत्येक भाषा एक उदाहरण देखा मिले रूढ़ी प्रयोग द्वारा अभिव्यक्त सरस सुंदर हुए एवं जुग जुगरू एपरी एगुड़िक स्वतंत्र व्यंजन नहीं फुटी उठी देख ओडिया भाषा प्रचलित रूढ़ी प्रयोग 3टी धारा परिलक्षित होछि प्रथमटी है कौन क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी तुलनात्मक रूढ़ी कौन पद सहित क्रियापद न थाए क्रियाहीन जो पद गुड़िक क्रियापद न थाए से ताको कहागला क्रियाहीन रूढ़ी आ क्रिया सहित क्रियापद थाए जितेबाला पद सहित जितेबाला पदटा व्यवहार हम से समय कौन क्रियापद थाए ताको क्रियायुक्त रूढ़ी कहगला जार पाखे क्रियाहीन जहाँ क्रियापद न थाए से है क्रियाहीन रूढ़ी एवं तुलनात्मक रूढ़ी कहने कौन देख पद सहित उपमावाचक शब्दर व्यवहार देखा जाए बुझेगा ना नहीं ताले क्रियाहीन रूढ़ी कहले कौन बुझ क्रियाहीन रूढ़ी कहले अंधर लौड़ीर अर्थ कौन असहायर सहाय अंधर लौड़ी अर्थर कौन आम जानी अंधर लौड़ी तुम अंधर लौड़ी है ना नहीं जितेबाला श्रीकृष्ण माता यशोदा श्रीकृष्ण को तुम अंधर लौड़ी गलार माली एमती कहती ना नहीं तार अर्थ अच्छी देख क्रियाहीन रूढ़ी असहायर सहाय किसी क्रिया नहीं सेठारे तेणुक सेटा है कौन गोटे क्रियाहीन रूढ़ी तमें माने तुम कर श्रवण कुमार बोध विद्यापति अंधर लौड़ी थी एमती वाक्य गठन कर तुम मैंने ताहले अंध बुझामणा कहले कौन अंध बुझामणा कहले न्याय विचार बुझेगा नहीं अंध बुझामणा कहले न्याय विचार करवा प्रकृत अर्थ है न्याय विचार करवा ताले ये तो अंध बुझामणा रीति मनीष को जब मनीष छुईला क्यों बाटे जीव जाति है ना नहीं अन्याय विचार करवा अंध बुझामणा कहले अन्याय विचार करवा अन्याय को सब ग्रहण करवा अरण्य रदन मुझे कही अरण्य रदन कहले वृथा प्रार्थना बा निष्फल प्रार्थना जितेबाला रावण निकटरे सीतांकर आकुलता अरण्य रदन रे परिणत होईगला वृथा प्रार्थना बा मु मोर बापा को निवेदन कली जे मते टिके सुध नाही बा गाली कर नाही तो सेटारे कौन हम मु बुद्धा जेहेतु परिश्रम कली कि मो बापा मत गाली देवर सेटा मोर कौन होगला अरण्य रदन होगला ताहले अहि नकुल संपर्क कहले कौन अहि नकुल संपर्क कहले घोर शत्रुता जमी अहि नकुल संपर्क भाई भाई मध्य अहि नकुल संपर्क सृष्टि होगा आदौ उचित नुहे अलना कथा कहले कौन अलना थिले जेन जिनस अलना रहा अमूल्य से जिनसटा किसी मूल्य नहीं तो मूल्यहीन कथा अकल गुडुम
ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା ସେଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ପଦ ଅପଦସ୍ଥ ହେବା। ଆକାଶ କୁସୁମ ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି କହିଲେ କ'ଣ? ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଉପରି ମାଳ କହିଲେ କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟରୁ ଅଧିକ ବା ମାଗଣା ମିଳିବା। ଉପର ଠାଉରିଆ। ଉପର ଠାଉରିଆ କହିଲେ କ'ଣ? ଗଭୀରତାର ଅଭାବ ବା ସାରବତ୍ତାର ଅଭାବ। ଉପରିଆ ଠାଉରିଆ କରିବା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଉପରିଆ ଠାଉରିଆ କଥା କହ ନାହିଁ। କିଛି ଘଟଣା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବୁଝି ଉପର ଠାଉରିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହେଲା। ତାପରେ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପୁଷି ମାନେ କ'ଣ? ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କହି ସେ ସବୁଠାରେ ଭଲେଇ ହୁଏ। ଦିମୁଣ୍ଡିଆ ଜଙ୍କ ଯେମିତି ସେଭଳିଆ। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଇସି। ତାପରେ ରହିଲା ଏକ ଘରକିଆ। ଏକ ଘରକିଆ କହିଲେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ତାକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେବା। ହେଲା। ଅଳିଆରୁ ଗଜା ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ବା ସିଆଣିଆ। ଅଳିଆରୁ ଗଜା କହିଲେ କ'ଣ? ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ବା ସିଆଣିଆ। କର ଛଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନ ହେବା। କାଠିକର ପାଠ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ। କୁହା ମୁଣ୍ଡା କପିଳା ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। କପାଳ ଲିଖନ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଛଳନା ଉପରେ ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି। ତାପରେ କୂପମଣ୍ଡୁକ ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ିଥିବା। ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ କ'ଣ? ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ। ଗୋଠମଣ୍ଡିଆ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା। ତାପରେ ଗୋବର ଗଣେଶ ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ। ହେଲା। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ବା ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ନେଇ ଘୋଷା ବଳଦ କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା। ଘୋଷା ବଳଦ କହିଲେ କ'ଣ? କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ବା ପରଖ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ହେଲା। ଛକା ପଞ୍ଛା ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ସତର୍କ ଭାବ। ଜପାମାଳି ଅତି ପ୍ରିୟ। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଲୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ବେଲେ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁଜିକ ଝାଳ ବୁହା ଧନ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାର ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୂତ୍ରପାତ ହେବା। ଯେମିତି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେମିତି କୁହାଯାଏ। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଢଳ ଭିତରେ ମୂଷା। ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା। ଢଳ ଭିତରେ ମୂଷା କହିଲେ କ'ଣ? ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିବା। ତାପରେ ତେଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଥିଲାବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ଦେହଲକା। ଦେହଲଗା ଅତି ବିଶ୍ୱାସ। ତୁମ ଦେହଲଗା ତୁମ ବାମ ହାତ ଡାହାଣ ହାତ ଏମିତି କହନ୍ତି ନା। ଦେହଲଗା କହିଲେ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ନଛଡ଼ା ବନ୍ଧା ଏକ ଜିଦିଆ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ ବୃଥା ଧମକ। ହଁ ନାଇଁ। ଫଟା କବାଳ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ବଣ ବିଛୁଆତି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ବାକୁ ବତା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ଏଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଲ୍ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଲ୍ କହିଲେ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହେଲା। ବାଘ ପରେ ମିର୍ଗନାଟ। ବାଘ ଘରେ ମିର୍ଗନାଟ ମାନେ ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ହଁ ନା ନାଇଁ। ବିରାଟି ବୈଷ୍ଣବ ବା ଭକ ଧାର୍ମିକ ଠକ। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବା ବକ ଧାର୍ମିକ କହିଲେ ଠକ। ହେଲା। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ
ଚାରି ଚଉଡ଼ି କଟା କହିଲେ ନାରୀ ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଅଛି। ନଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ କହିଲେ ଚାରି ବୋଇଲେ ଅନାୟତ ବା ଶାସନର ବାହାରେ ହେଲା। ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାୟା ମମତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ରାଣୀ ପୁଅ ଅନନ୍ତା ପରି ବୁଲୁଛି। ହାତ ବାରିଶି କହିଲେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାତ ବାରିଶି। ତାପରେ ହୁଙ୍କା ପିଟା କହିଲେ କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା ତାକୁ କୁହାଗଲା ହୁଙ୍କା ପିଟା। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅନନ୍ତା ରଖିବା ଅକଶ ରଖିବା। ଅନନ୍ତା ରଖିବା ଅକଶ ରଖିବା କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଏଇଟା କରିବା। ଦେଖ ଯେନେ କ୍ରିୟା ଯେନେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ହେଲା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ଯେନେ କ୍ରିୟା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ରିୟା ନାହିଁ ହେଲା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ଓ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇବା ମାନେ ଅନୁମାନ କରିବା ହେଲା। ଆଖି ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ବା ଯତ୍ନ ନେବା। ଆଖି ଦେବା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଲୋଭ କରିବା। ତାପରେ ଆଖି ପକାଇବା ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ତା ସହିତ ଆଖି ବୁଲାଇବା ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା। ଆଖି ବୁଜିବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଆଖି ପକାଇବା ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଖିକି ପାଇବା ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଖି ପକାଇବା କଳନା କରିବା ଚାଲାକ ହେବା। ତାପରେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଠକି ଦେବା। ତା ସହିତ କ'ଣ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା, ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ବା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିପଦକୁ ଟାଣି ଆଣିବା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା ଆବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା। ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା ବା ଅନ୍ୟର କଥା ନ ଶୁଣୁଣୁ କହିବା। କପାଳ ଖୋଲିବା ଭଲ ବେଳେ ପଡ଼ିବା ବା ଉନ୍ନତି ହେବା। କପାଳ ଫାଟିବା ବା ସର୍ବନାଶ ହେବା। କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା ବା ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବା ହେଲା। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା। କଳାକନା ବୁଲେଇବା ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା ବା ସର୍ବନାଶ କରିବା। କାମରେ ହାତ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାନରେ ହାତ ଦେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। କାଠ ହୋଇଯିବା ବା ଜଡ଼ ପାଲଟିଯିବା କାତର ହେବା। ତାପରେ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବା ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଖାଳରେ ପକାଇବା ବା ବିପଦରେ ପକାଇବା। ଖିଅ କାଢ଼ିବା ବା କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଖାଇବା ପତରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା ହେଲା। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା କଷ୍ଟ ସହି କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। ତାପରେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା ହେଲା। ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ଚଳୁ କରିଦେବା ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ତା ସହିତ କ'ଣ ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ଏଭଳି ଚିତା କାଟିବା ଠକିବା। ନାଁ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାଁ ରଖିବା ଯଶ ରଖିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ବିରକ୍ତ ହେବା ଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ନାକ ଟେକିବା ଘୃଣା କରିବା। ନାକେଦମ କରିବା ଅଥୟ କରିବା। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ସାହା ହେବା। ତା ସହିତ ଫସର ଫାଟିବା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଫସର ଫାଟିଗଲା ସବୁ ବୃଥା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା ଫସର ଫାଟିଗଲା। ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଫସର ଫାଟିଗଲା ବ୍ୟର୍ଥ ଫାଟିଗଲା। ଫଟେଇ ହେବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଫଟେଇ ହେବା। ବାଟ କାଟିବା ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖେଇବା। ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବାଟ ମାରଣା ହେବା ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯିବା। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ହେଲା। ତା ସହିତ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବା କହିଲେ କ'ଣ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ଭୂତ ଖାଇବା କହିଲେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୋହର ଗୁରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା। ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଚିତା କାଟିବା ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା। ଛାତିକି ପଥର କରିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା ଗର୍ବ ଦେଖେଇବା।
ଜିରାକୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା, ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିବା କହିଲେ କ'ଣ? ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଠାସକୁ ମାରିବା, ଅନୁମାନ କରି କହିବା, ତଳେ ପକାଇବା, ଅମାନ୍ୟ କରିବା, ତା ସହିତ ତଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦାଉ ସାଧିବା କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଦାଉ ସାଧିବା କହିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ମନ ଘର ଧରିବା, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା। ମାଛିକି ମୋ ନ କହିବା ମାନେ ଖୁବ୍ ନିରୀହ ବିଚରାଟା, ତେଣୁକରି ମାଛିକି ମୋ ବୋଲି ନାଇଁ କହିବା। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା, ସୁବିଧା ଦେବା, ମୁହଁ ଦେବା, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିରେ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳି ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା, ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା, ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ବା ପଡ଼ିବା, ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା, ହାତ ଧରିବା, ବିବାହ କରିବା ବା ନେହୁରା ହେବା। ଏଭଳି ହାତ କରିବା ବୋଇଲେ କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା, ତାପରେ କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବୃତ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ସେଭଳି ଭାବରେ ରହିଲା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ୍ରିୟା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କେତେଟା ଅଛି ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ପଢ଼ିବା ଲୋକବାଣୀ। ବୁଝିହେଲା? ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା କହିଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ତୁଳନାତ୍ମକ କରାଯାଇଛି ବୋଇଲେ ସେ କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥାଏ। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, ଟଙ୍କା କେଇଟା ଲୋଭରେ ସେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଛି। ଦେଖ, ହଁ, ଯେମିତି କ୍ରିୟା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଖଣ୍ଟୁଟା ପରି ଠିଆ ହେବା, ବସିବାକୁ କହିଲେ ନ ବସି ଖୁଣ୍ଟୁଟା ପରି ଠିଆ ରହୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତିନି। ତାହେଲେ ଗୋଡ଼ ପରି ପଡ଼ିବା ବା ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା, ଲୋକଟା ଗୋଡ଼ ପରି ପଡ଼ିଛି, ପଦେ ବି ଜବାବ ନାହିଁ। ଛୁଞ୍ଚୁ ପରି ମୁହଁ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କଲେ କିଏ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବ? ରାଗି ଦୁଃଖୀ ହେଇ। ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଠ ସେମାନେ କାମରେ ସର୍ବଦା ଜୋକ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା ବା ଫୁଲେଇବା, ସତ କଥା କହିଦେବାରୁ ସେ ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଦେଇ ବା ବସିଛି। ପବନ ଧରି ପରି ଧାଇଁବା, କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପବନ ପରି ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେବା, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଆସିଥିବା ତରକାରୀକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେଲେ। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ପିଲାଟିର ମିଛ କଥା ଜଣା ଯିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଛି। ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ସେ ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହୁଅନ୍ତି। ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା, ବଳକା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ସହିତ ସିଂହ ପରି ଯୁଝିଥିଲେ। ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା କହିଲେ ଗୀତଟି ତା ମନକୁ ଏମିତି ପାଇଛି ଯେ ଦିନ ରାତି ଶୁଆ ପରି ଘୋଷି ହେଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ